गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक लिखत है श्री गुरु अंगद देव जी महाराज के जीवन प्रसंग। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। 37वां है श्री अमरदास जी की काल थां पई। एक दिन बरखा लथी, रात तक वसदी रही। पिछली रात थम गई, पर बदल छाए रहे ते हनेरा तंबू वांग तणिया रहा। श्री गुरु जी दे इशनान दा वेला हो गया। इस वेले श्री अमरदास जी अपने नेम मूजब गुरु जी दे इशनान वास्ते जल्दी गागर मोड़े चाई सने सने आ रहे सन कि डाढे हनेरे दे कारण जुलाहे दी गड्डी होई किली नाल ठुड्डा लगा, जिस करके पैर थिड़के ते आप जी डिग पे। पर पानी दी गागर ऐसी संभाली कि ओ ना डिगण दिती। डिगण दा खड़ाक सुन के अपनी कोठी दे अंदर सुते पे जुलाहे दी जाग खुल गई। काला होके जुलाही नू पुछण लगा, कादा ए खड़ाक? जुलाही बोली, कादा होना ए खड़ाक ऐस वेले? निथावां डिग्गा होना ए अमरू। पानी लैके लंघदा हुंदा ए ऐस वेले इधरों। तू फिकर ना कर, ओह ए घरों घाटों गया गुजरिया अमरू। दोहां दी गलबात उठदे उठांदे आपा संभालदियां सुन लई श्री अमरदास जी ने। तद निर्माण श्री अमरदास जी अपने गुरु दे मान विच बोले, कमलिए, जिस दी थां तेर गुरु आप दीन दुनी दा साईं है, ओ अमरू निथावां क्यों है? ए आखदे गुरु जी दे द्वारे नू वग गए ते जा इशनान करवाया। इशनान करके गुरु जी समाध स्थित हो गए ते श्री अमरदास जी बस्तर पखाल के दीवान विच जा बैठे। दिन होए ते श्री गुरु जी ने श्री अमरदास जी तो रात दा हाल पुछया। आपने उत्तर दिता, आप सब कुछ जानदे हो, की बिनय करां? तद गुरु जी ने जुलाहे नू सदवा घालिया ते आए नू पुछया, भाई रात की गल बात होई सी? जुलाहे हथ जोड़ के आख्या, दाता जीओ भुल बख्शणी। अगे ही जुलाही बौरा गई है। मैं सचो सच आखदा हां, भुल होई है। पिछली रात खड़ाक होया तां त्रबक के मेरी जाग खुल गई। मैं डर के पुछया की होया है, तां जुलाही जो जागदी सी आखण लगी, होना की है, डर ना, ये तां अमरू निथावां टट्ठा है। तिलकण करके पैर तिल गया सू किते, जां ठुड्डा लगा सू कोई। पानी लैके लंघदा हुंदा है ऐस वेले, गया गुजरिया घरों घाटों, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਜੁਲਾਈ ਨੇ। ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਮਲੀਏ ਨਿਥਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਈ? ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ, ਅਮਰੂ ਦਾ ਥਾਂ। ਹਾਂ ਸੱਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਹਾਂ ਸੱਚੀ, ਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਸਾਈਂ ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਏ। ਸੋ ਦਾਤੇ ਮੇਰੇ, उस वेले दी कमली हो गई है जुलाही। देखो खड़ी है मेरे नाल बौरी होई, कर बैठी है भुल। फकीरां ते नागां दी सियाण हर किसे नू नहीं होंदी, दाता जी बख्श लो। गुरु जी सुन के मुस्कुराए ते बोले, भाई तेरी नार ने बड़ी बेअदबी कीती है श्री अमर जी दी, जो थां है निथावियां दी। पर अच्छा जा तू बख्शिया, तू निहाल, तेरी जुलाही तरो ताज़ा। ये सुन के जुलाही सावधान हो गई ते मत्था टेक दे दोए विदा होए। हुण आप जी श्री अमर जी वल तके। हाँ तके मेरा दे मीं वसाउंदे नैणा नाल ते वाक होया, पुरखा जी तुसी निमानिया के मान हो, निथावियां के थां हो, निओटियां की ओट हो, निआसरियां की तर हो, गई ही बहोड़ हो, बंदी छोड़ हो, भन्नण घड़न समर्थ हो, रिजक की कुंजी तुम्हारे हाथ है। पुरखा जी
तुम धन हो। फिर दोहरा दईए, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕੇ ਹਾਂ ਤੱਕੇ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਕ ਹੋਇਆ। ਪੁਰਖਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਕੇ ਮਾਣ ਹੋ, ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਕੇ ਥਾਂ ਹੋ, ਨਿਓਟਿयों की ओट हाओ, निआसरियां की तर हाओ, गही बहोड़ हो, बंदी छोड़ हो, भन्नण घणन समर्थ हो, रिजक की कुंजी तुम्हारे हाथ है, पुरखा जी तुम धन हो। 38वां है मुड़ बासर के। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਖਾ ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਜ਼ਰਾ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਦਿਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਨੈਣ ਮੀਟ ਕੇ ਵੇਖ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਜੀ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਹਨ ਕਿ ਦੇਵੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਧ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧਕ, ਸ਼ਕਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਅਗੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੰਬੇ, ਦਾਤਾ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ। ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਬਲ ਪਰਾਕਰਮ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਨ। ਆਪ ਬੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪੰਥ ਕਰਨਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਰਨੀ। ਅੱਗੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਰਖਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੈਥੋਂ ਸਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੇਵਸ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟਹਿ ਪਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ, ਪੁਰਖਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਕਾਜ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਉੱਠ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਬੈਰਾਗ ਆਨੰਦੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਪੁਰਖਾ ਜਾਓ ਬਾਸਰ ਕੇ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਜਾਓ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਗੇੜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਲ ਜਾਲ ਜੰਜਾਲ ਕੁਟੰਬ ਸਾਗਰ ਸਾਰਾ ਦਿਸ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਤਾਰੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਿਹਰ ਰਸ ਸਵਾਦ ਲੀਨਤਾ ਸਮਾਈ, ਸਾਰੇ ਆਪਾ ਵਾਰ ਰੰਗ ਆਕਾਸ਼ੀ ਪੀਂਗ ਵਾਂਗ ਲਹਿਰ ਉੱਠੇ। ਵੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਵਿਛਣਾ, ਘਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਬੇਟਿਕਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਸੱਚੇ ਟਿਕਾਣੇ ਆਪਾ ਅਰਪਣਾ ਕਬੂਲ ਲਿਆਏ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਨਿਮਾਣਾ, ਨਿਆਸਰਾ ਸਮਾ ਲਿਆ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਸਰ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ ਵਿਛਣਾ, ਕਿੰਝ ਜੀਸਾਂ ਵਿਛੜ ਕੇ। ਜਲ ਦੇ ਦੋ ਟੇਪੇ ਕਿਰੇ, ਹੈਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਅਮਰੂ ਬੇਠਿਕਾਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪੇ ਆ ਗਿਓ? ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਜ ਪਿਓ? ਚੜੇ ਚੰਦ ਤੇ ਉਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੱਕ ਲਈ ਹੋਈ? ਹੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਤੋਂ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੈਂ, ਕਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੈਂ, ਹੁਣ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰ ਸੀ, ਘੱਲੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚੋਜ ਹਨ। ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਯਾਦ ਕਰ ਵਾਕ, ਆਪੇ ਭੇਜੇ ਆਪੇ ਸੱਦੇ, ਰਚਨਾ ਰਚ ਵੇਖੇ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਕਮ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪ, ਨਾ ਆਪਣਾ। ਫਿਕਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਤੂੰ ਦਾਤੇ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ
ਉਹ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਜਾਂ ਹਉ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਮੇਰਾ, ਹਉ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਟੁਰ ਪਾਓ। ਆਪੇ ਸਦਿਆ ਸਾਨੇ ਤਦੋਂ, ਆਪੇ ਘੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ, ਆਪੇ ਸੱਦ ਲੈਣਗੇ ਫੇਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੁਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰ, ਪਰ ਜੋ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਟੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਆਸਰੇ ਸੀ ਤਦਲੀਨਤਾ, ਨਿਰੀ ਵਿਚਾਰ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਟੁਰਦੇ ਹਨ ਬੇਵੱਸੇ, ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਕਮ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਟੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਟੁਰ ਹੀ ਪਏ ਅੰਤ ਨੂੰ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਰਵੇਦੀ ਰਹੀ। ਸਰੀਰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਖਡੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਆਤਮ ਖੇਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਖੇਲ ਵਰਤਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾ ਪਛਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਟਹਿਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ? ਦਾਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਝੁਕਣ ਜੋਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸਭੋ ਕੁਛ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਨਿਰਬਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਭੋ ਕੁਛ ਗਿਆ ਦਾਸ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖਾਲੀ, ਖਲਕਤ ਝੁਕੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਤਰ ਬਿਤਰ ਤੱਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪ ਝੁਕਾਂਗੇ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਏ, ਅਕਲਾਏ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ 2-4 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਮਗਰੇ ਮਗਰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾ ਫੜੀਏ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ ਖਸ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਪਕੜਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਵਾ। ਕੋਈ ਧਨ ਦੀ ਬੇਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਲੈ ਆਉਣੀ ਸਾਨੇ ਖੋ ਕੇ। ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੌੜੇ ਆ ਰਹੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਈ। ਆਪ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਖੜੋ ਗਏ, ਸਿਆਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਨਰਮ ਪੈ ਗਏ, ਖੜੋ ਗਏ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਸੂ ਦਾਤੂ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਭੈ ਛਾ ਗਿਆ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਪਰਤਾਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਗਏ ਸਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਤੱਕ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਏ ਤੇ ਸੰਨੇ ਸੰਨੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਜਾ ਪੜੇ। ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੁੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤਣਾ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸੋਜੀ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੱਚਿਓ ਤੁਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਗਏ ਸਾਂ ਘਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿ ਲੈਣ, ਪਰ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ ਛਾਤੀ ਨਾਲ। ਅੰਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਖੁੱਲਣ? ਕੋਈ ਕਰ ਕਾਰ। ਅੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਚਲੋ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸਾਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਖੋਟ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਪਏ ਸੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਲਟਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਹਾਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਾ ਤਾਂ ਖੁਆਈਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਰਸੰਦੇ ਆਗਾਸ ਕੋ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੈ ਬਾਣ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਅਗੰਮ ਹੈ ਵਾਹੇ ਦੜ ਜਾਣ। ਆਕਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਅਗੰਮ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਣ ਉਲਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਵਿੰਨ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰ ਭਾਵ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ, ਬਖਸ਼ਾ ਲਿਆਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਚਲ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਸੀ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਹੱਸੇ, ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਬੱਚਾ ਕੀ ਖਸਣ ਗਏ ਸਾਓ? ਅਮਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ। ਦਾਸੂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ ਏ ਦਾਸ ਘਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਵਾਂਝੇ। ਮਾਤਾ,
ਐਵੇਂ ਨਾਦਾਨੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖੇ ਸਿਖਾਏ ਲਾਊਆਂ ਮਚਕਾਊਆਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ ਅਮਰ ਜੀ। ਦਾਸੂ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲੀ ਦਾ ਡੋਡਾ ਚਾਲ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਤੂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਸਣ ਗਏ ਸਾ ਉਸ ਪਾਸੋਂ? ਦਾਸੂ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਭੋ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ ਏ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਨਫਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਫਰ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਦਾਤੂ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿਉਣੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਐਨੇ ਵਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੁਛ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਦਾਤੂ, ਕੀ ਸ਼ੈ ਜੀਓ ਪਿਤਾ ਜੀਓ? ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੋਮੈ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਹੋਂਦ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਦਾਤੂ, ਅਣਹੋਂਦ ਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸੀ ਜੀਓ ਬਾਪੂ ਜੀਓ ਜੀ ਉਹ? ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਉਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜੀਵ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਅਣਹੋਂਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਸ਼ੂਨ ਯਾਨੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਰੀਅਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਤੂ ਜੀ, ਉਸਨੂੰ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ? ਮੇਰੀ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹੋ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤਿਆਗ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੋਰਵੇਂ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਅਣਹੋਂਦ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਆ ਜਾਏ, ਹਉਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਖਣੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਲ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਓ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਉਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਵਸੇਗੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ। ਦਾਤੂ, ਹੋਲੀ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਅੰਮੀ ਜੀ? ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੈਨਤ ਚੁੱਭਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੋਲੇ, ਬੇਟਾ, ਗੁਰਿਆਈ ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਾਸ, ਉਸੇ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕੌਤਕ ਵਰਤ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਿਆਈ ਕਰਤਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਤੁਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਉਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਈਂ ਵਾਸਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਖੀਵੀ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਅਨਸਾਰੀ ਵਰਤਣ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਖੀਵੀ ਸਭ ਕਰਤਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਵੱਲ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਖੀਵੀ, ਸੁਣੋ, ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਠੰਡਾ ਠਾਰ, ਪਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਲ ਅੰਗਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਰਤਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਮਝ ਗਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਸਦ ਬਚਨ ਦਾਤਾ ਜੀਓ, ਆਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਕਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਮਰੋ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਕੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਲੈ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੰਨੇ ਸੰਨੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰੇ ਸਨ। ਧਨ ਧਾਮ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾਰਾ ਮੁਕਾ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਅਪੜੇ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕੀਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਧੁੰਮ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੱਦੀ ਤੇ ਇਹੋ ਬੈਠਣਗੇ। ਬਿਦਤ ਭਏ ਗੁਰਸੰਗਤ ਮਾਹੇ, ਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਅਪਰ ਹੋਏ ਨਾਹੇ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪਾ ਲਈ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਿਹਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਛੰਮ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਜਾ ਬੈਠਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਪਏ। ਉਤਾਰਾ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਆਪੜੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਧਿਆਨ ਲੀਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪ ਝੁਕੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ। ਤਦ ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨੈਣ ਖੁੱਲ ਪਏ। ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਬ ਕੇ ਫਿਰ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸੀਸ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ, ਮਾਤਾ, ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਦਵਾ ਕਲਿਆ? ਬੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਐਸੇ ਵਾਕ ਨਾ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ, ਮਿਹਰ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਂ ਹੋ। ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਈਂ ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ। ਹਉ ਨਿਵਰਤੀ ਹੀ ਹੈ ਗਰੀਬੀ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ। ਅਣਹੋਂਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾ। ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਐਸਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਹੋ, ਉਮਰੋਂ ਵਡੇਰੇ ਹੋ ਤੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵਡੇਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ 2 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗ ਲਗਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੇ ਪਛਾਏ ਆਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਬਨ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਮਗਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਬਚ ਗਏ, ਖੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਨੇ। ਇਹ ਜਗਤ ਪੂਜ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਕੰਬੇ, ਨੈਣ ਭਰ ਆਏ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਜਗਤ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਕ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਾਕਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਿਆ। ਜਿਸ ਦਰ ਮੈਂ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਢੱਠਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਰੀ ਅੱਖ ਤੱਕਾਂ। ਮੈਥੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ। ਅੰਮਾ ਜੀਓ, ਜੋ ਖੇਚਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਔਖ ਪਾਇਆ? ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਖਡੂਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਐਸੀ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਝੱਟ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਤਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਤਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੇ ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਈ ਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਵਣ। ਆਪ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਜਦ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖੀ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਖੋਲਣੇ ਹੁਣ ਅਮਰਦਾਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ, ਖਿਮਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਨੇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਿਹਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ, ਨਾਮ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਦਇਆ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨੈਣ ਭਰ ਆਏ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਮਾਤਾ, ਇਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਆਤਮਜ ਯਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਸ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਆਪ ਵੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੂ। ਰਜ਼ਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਬਜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਇਸ ਦਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਤਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਰੋਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਉਚਾਰਦਿਆਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਪਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ
ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਖਡੂਰ ਆ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੱਧੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਗੁਰੂ ਧਿਆਨ ਮਗਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਸ ਮਾਣਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।